CDC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਸਿੰਪਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ। तो इन्फ्लेमेटरी फीवर होएगा, कोविड का फीवर और लो ग्रेड फीवर होएगा, 99 100 तक की फीवर जाएगा। या कई बार है कि टैंपरेचर चैक कर दिया और नॉर्मल होता है, लेकिन बंदे को अंदरों लगता है कि मैंने हराहट हो रही है, मैंने हड्ड पैर भननी हो रही है, मैंने अंदरों फीवर लग रहा है। इस तरह के फीवर को इन्फ्लेमेटरी फीवर कहते हैं। कोविड का जोड़ा है इहो जिहा फीवर होंदा, कदे भी 100 तो उपर नहीं फीवर जाता। जो 100 तो उपर फीवर जाता है या तो वह कोविड का फीवर नहीं है या फिर कोविड के नाल उहनूं सैकेंडरी बैक्टीरियल इन्फैक्शन हो गया है, उहदे करके फीवर हो सकता है। एलर्जिक जो तुहानूं कोल्ड फीवर तो जो सारा कुछ हो रहा है वो एलर्जी के करके हो रहा है, वो कोविड के करके नहीं है। थोड़ी हिस्टरी अपने आप दस रही है कि सानू ज़्यादा चांसेस है कि कोविड नहीं है, सानू ये कोल्ड जो हो रहा है एक एलर्जिक है। जाता वड्डियां जो कि छाती जाम हो जाती है, क्योंकि हुण AC भी लगे होणगे तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बंद करिए चालू रखिए। तो छाती जाम वाले नूं डरन की लोड़ है कि कोरोना टेस्ट कराया जाए, या वो भी एंटीबायोटिक खा के थोड़े दिन वेट कर सकते कि ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोरोना कराया जाए। अगर छाती जाम है, थोनों हिस्टरी हैगी एलर्जी की ऑलरेडी, थोनों इचिंग हो रही है, नक च बॉडी ते हो रही है, ज़्यादा चांस है कि थोनों एलर्जिक हो रहा है सारा कुछ, तो तुसी वो एंटी एलर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लै सकते हो। हले टैसट डिले भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अगर थोनों एलर्जिक भी हैगा अपने आप को आइसोलेट करो। मौसम जिहड़ा है वो लगातार बदल रहा है, ठंडा मौसम होना शुरू हो गया, आने वाले कुछ दिनों में ठंड भी आ जाएगी। लगातार लोगों को जिहड़ा है नज़ला जुकाम खांसी गला दर्द इहदी परेशानी जिहड़ी है आम सारे नूं हो रही है। कोरोना का काल चला होया, इहदे विच हुण किद्दां पता लाइए कि उन्होंने कोरोना बारे सिम्पटम ने कोरोना के, क्योंकि सिम्पटम सारे इक्को जिहे ने, या नॉर्मल फ्लू है। मेरे नाल गलबात करन नूं मौजूद ने सीनियर मैडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, उन्हां नाल गलबात करांगे। सग्गू साहब, यही सवाल है कि नॉर्मल फ्लू होया है कि कोरोना किद्दां पता लाया जाए? बिल्कुल हुण टाइम आ गया है, क्योंकि हुण सर्दियाँ शुरू हो गई, एलर्जी शुरू हो जानी है, बहुत सारे सर्दी जुकाम जोड़े नॉर्मल जोड़े अपने वायरल फीवर अपन होंगे वो शुरू हो जाने हैं हुण। तो क्योंकि हुण कोविड का टाइम लग रहा, कोविड का टाइम ऑलरेडी चल रहा है, तो हुण आपां नूं किवें डिफरेंशिएट करिए कि यह नॉर्मल फीवर है या एक कोविड फीवर है या फिर सर्दी जुकाम है। ये वास्ते ये बड़ा जरूरी है कि आपां नूं 4 चीज़ां जिहड़ियां इंपॉर्टेंट होंदियां। नंबर 1 कि तुहाडी हिस्टरी की कहती है, नंबर 2 तुहाडे सिम्पटम जिहड़े लक्षण है वो की कहते हैं, नंबर 3 जो डॉक्टर कोले जाने हो डॉक्टर जिहड़े साइंस देखदा है वो की कहते हैं, तो उस तो बाद चौथा नंबर आउंदा कि तुहाडे इन्वेस्टिगेशन की कहते हैं। हुण आपां गल करदे हां कि जिवें कोविड CDC जिहड़ा हैगा सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਸਿੰਪਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ फीवर होंदा है और शॉर्टनैस ऑफ ब्रैथ यानी कि साह की प्रॉब्लम होंदी है। तो 3 सिम्पटम शुरू च उन्होंने दसे, लेकिन उस तो बाद तकरीबन 10-11 सिम्पटम ये होर बाद CDC ने ही रजिस्टर किए, जिमें कि मसल पेन होना है, जिमें कि सीवियर हैडेक होना है, जिमें कि लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मैल है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्पटम है, वॉमिटिंग डायरिया लूज मोशन। तो ये सारे जोड़े है कोविड स्पैसीफिक सिम्पटम है। हुण आपां गल डिफरेंशिएट करते हैं कि आपां नूं किसी पेशेंट नूं की है कि फीवर है सिंपल। हुण उहदे विच भी 2 तरह का फीवर है। कोविड का जिहड़ा फीवर होएगा वो एक तरह का इन्फ्लेमेटरी फीवर हुंदा है, तो जिहड़ा बाकी सब का फीवर हुंदा है जिवें टाइफाइड फीवर का टाइफाइड का हैगा मलेरिया का हैगा, वो सारे इन्फैक्शियस फीवर है, या फिर निमोनिया का फीवर है, वो सारे इन्फैक्शियस है। ये डिफरेंशिएशन आपां जदों करदे हां इहदे विच ये है कि जदों इन्फ्लेमेटरी फीवर होएगा कोविड का फीवर वो लो ग्रेड फीवर होएगा, 99 100 तक की फीवर जाएगा। या कई बार है कि टैंपरेचर चैक कर दिया और नॉर्मल होंदा है, लेकिन बंदे अंदरों लगता है कि मैंने हराहट हो रही है, मैंने हड्ड पैर भननी हो रही है, मैंने अंदरों फीवर लग रहा है। इस तरह के फीवर को इन्फ्लेमेटरी फीवर कहते हैं। कोविड का जोड़ा है इहो जिहा फीवर होंदा, कदे भी 100 तो उपर नहीं फीवर जाता। जो 100 तो उपर फीवर जाता है या तो वह कोविड का फीवर नहीं है या फिर कोविड के नाल उहनूं सैकेंडरी बैक्टीरियल इन्फैक्शन हो गया, वो करके फीवर हो सकता है। हुण दूजी गल कि सिंपल सर्दी जुकाम तो आपां किवें डिफरेंशिएट करिए कोविड नूं, ये मन्निया गया है कि गला खराब होना गले की हराहट होनी एक तरह का सिम्पटम सीगा जो CDC ने दसिया। लेकिन आपां ये देखिया हुण जो अपने कोले तकरीबन 6 महीने 7 महीने का एक्सपीरियंस हैगा कोविड का अपने इंडिया दे विच, सिर्फ 10 तो 15% जोड़े लोग हैं उन्हों का ही गला खराब है, बाकियों का गला खराब नहीं होंदा। अगर तुहानूं छिक्कां आ रही हैं, तुहाडा गला खराब है, तुहानूं फीवर नहीं है, तो चांसेस है कि तुहानूं कोविड ना होवे, बाकी सारी चीज़ां होण। प्लस अगर तुहानूं हिस्टरी हैगी है, आपां कहने कि साडे मुंडे नूं या साडे बच्चे नूं की है कि हर
ਸਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਰਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਫੀਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜਿਕ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਕੋਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਹੋਣੀ, ਇਚਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿੰਪਟਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ 50% ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ, ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣੇ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਂਗੀ ਫੀਵਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ 90% ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ CBC ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ RT-PCR ਕਰਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਘਰੇ ਰਹੀਏ, ਮੇਜਰਸ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਡ ਪੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਐਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਪੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਐਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੀਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਡ ਪੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RT-PCR ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡ ਨਾ ਸਕੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾ ਸਕੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ AC ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੱਕ 'ਚ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ, ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਲੇ ਟੈਸਟ ਡਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੇਜਰਸ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 1% ਵੀ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਈਜੀਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਵਨ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬਾਹਰਲਾ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਘਰੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਮੇਜਰਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਰਜਿਕ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਬੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਨਿਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।